Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatly telegörüşçüler, jana radio oğuçular. Biz murdaq sağaqta Yusuf Peygamber'den ömür bayanını başlaganbız. Negide biz oşal bu temada iki Peygamber'in ömür bayanı koşa ketetdigenbіз. Yusuf Peygamber oşal atası Jakip ekönün. Hem biz Jakip aleyhissalam jana kıskaça aytıp Yusuf Peygamber ötkönbüz. Hem oşal Yusuf Peygamber'in ömür bayanını aytkanda oşal akırında Yusuf Peygamberimizden daima ataqtuh aytıp жүрген oşal duası jönünde aytıp toxtaganbız. Oşal duаны aytıp turup biz bugünkü temаны buyursa ulantabız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Tawaffani muslima ve alhiqni bis salihin. Sadaqallahul azim. Ey Rabbim, meni musulman kılıp canımda algın, meni salih жақшы пенделердің арасында қошқын деп Yusuf Peygamber daima dua kılıp жүрген екен. Demek dua kılganda dağın oşal ne? Ölüm menin jaratqınga joluğunu daima Allah'tan surap жүрген екен. Emin bul oşal Peygamberga hikaye türünde düşkön en algaçkı süre olup eseptelet. Bu Yusuf süresi. Emin Yusuf Aleyhisselam'ın düşüjönde Kur'an'da mınday aytılat. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada aşara kawkaban veş-şemse vel-qamara ra'aytuhum li sacidin. Sadaqallahul azim. Bu Yusuf suresinin 4. ayatı. Bunun Kırgızca düşünülmesinde bunday değil. Bir günü Yusuf atasına mintet. Atake, men düşümde 11 yıldızdı. Dağı gün jana aydı körüp turmун. Bardığı malga sajda kılıp jatışkan eken dep özünün düşün aytat. Emi bu düşün körgön wagtda Yusuf Peygamberimizin jaşı 7'ge çıkkan ele. Hem düşündeki 11 yıldız degeni bu özünün 11 bir tuğanı, alemi gün menen ay, bu atası jana özünün apası bolup eseptelet. Hem rivayetlarda aytat, bu oşol apası ölgön, apasının ordunda oşol tayejesini algan bolat. Oşol tayejesi dep keber alımların aytkan sözler var. Emi bu yerde taң kalıçtı olsa, men 11 yıldız, andan keyin gün menen aydı kördüm de atpay. Bu yerde gün menen aydın yıldızlardan keyin aytılışının da özünçe bir sebebi var. Bu Yusuf Peygamber en algaç ağaları menen, andan keyin atası menen jolugарын bu Kur'an'da bizde işaret kılıp durat. Emi bu Kur'an'ın ulandısında emne dep aytat. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين. Sadaqallahul azim. Bu sürenin Kırgızca düşünülmesinde bunday okuya aytılат. Al kağılayın oğlum, bu düşündü ağa inlerini ayta körbe. Antkeni alar sağa karşı bir nerse jasap koy bolsun. Sebebi şeytan insan üçün turgan düşman. Oşonda ele Kuday seni peygamberlik üçün tandap alıp sağa bardıq düştörünün joruluşunu üretir. Ata babaların İbrahim jana İshakka jakşılıkların tolık kılıp bergendi, sağa jana Yakup'tun nematın tolık kılıp beret. Emi bu Yakup'un degeni şu atasının aytkanda. Albatta Allah Taala bilүүчү danışman dedi. Çındığında Yusuf jana anın inilerinin bayanında suroğuçular üçün ayat ülgüler var deydi. Mi? Bu okuyanı buyursa biz gelecekte sizlerge dağın düşündürüp berебиз. Kanday okuyalar bolgan özünün bir tuğanlar menen. Hem bu okuyaların en negizini ayta turan bolsak, bu yerde kızganu degen bir nerse bolgan. Oşa bir tuğandары Yusuf menen özünün bir tuğanı, bayaq kiyinki apasından bolgan iki bir tuğanına bolgan kızganış jönünde aytılууда. Kızganu bu yürekti öldürgen bir jalın deydi. Antkeni mına bizde kızganıç yürekti öldürüp
же болбосо дагы бир кылган жакшы иштерибизди дагы жууп кетиши мүмкүн. Ошол биздин кызганычтан артынан келген кээ бир кесепеттери. Эми бир туугандар кызгана баштагандыгы жөнүндө ошо Юсуф сүрөсүнүн 8-9 аятында Кудай Таала мындай дейт. إذ قالوا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Sadaqallahul azim. Bu sürenin düşündürmesinde Kuday Taala mınday deydi. Oşonda Allah aytıştı. Demek Yusuf paygambardın bir tuğandarının özara söyleşken sözleri bu yerde aytılıуда. Oşonda Allah aytışkan ele. Yusuf jana anın bir tuğanı demek bu kevro ayetlerde Bunyamin dep biret anın atı. Bizge karaganda atabızga köbürөөк süymөнчүк. Biz bolsa köpçülükbüz. Çındığında atabız adaşıp jatат. Алардан бирөөсү айтты. Юсупту өлтүргүлө, же аны узак жакка таштап салгыла, ошондо атаңардын мээрими жалгыз силерге калат. Андан соң салих жакшылардан болуп аласыңар деп өзү арасында бирөөсү бир туугандарына айткан насаат. Жакып пайгамбар болсо ошол уулунун баласынын ажайып түшүн терең ойлонуп көрөт дагы өзүнүн пайгамбарлыгына мураскор болуусун сезет. Ошондой бир тыянакка келгендиктен Юсупка болгон ушунчалык өзүнүн аталык мээрими кайра да күчө баштайт. Ушунчалык бир жакындыкты сезип, ага болгон жакшы мамилесин көргөн сайын бир туугандарынын кызганычы, ага болгон душмандыгы күчөп жатты. Акырында бул кызганыч аларды ошо кичинекей Юсупка болгон карасантайлык же бир жамандык кылууга жеткирди. Эми булар ошо жамандык кылууну ойлонгондо эмне деди? Жакыптын ошол Жакып пайгамбардын Юсуп деген баласына болгон шектенүүсү ушунчалык сүйүүсү кайра эле өзүнүн чоң бир сыноого кириптер болушуна себеп болду. Анткени бул ошо балдарынан аны бир өзгөчө карагандыгы үчүн башка балдары аны жок кылууну бир эңседи. Ошентип отуруп бул кызганыч акыры бир жарылууга чейин жетти. Алар Юсуптан кутулуу үчүн жашыруун өздөрүнчө кеңешип бир чечим кабыл алышты. Эми бул жашоодо эле карап көрсөк, бизде сөзсүз түрдө балдардын арасында бирөөсү ата-энеге бир жакын, же болбосо бир таттуу көрүнөт. Эми ошол эле нерсе таң калыштуусу башка балдардын арасында да ошондой бир сезимди пайда кылат экен. Атабыз бизди жек көрөт. Эмнеге ага мисалы момпоси алып келет, бизге алып келбейт. Эмнеге анын чекесинен өп коет, бизди өппөйт деген сөздөр менен ал душмандык алып келиши мүмкүн. Ошондуктан бизде шарият боюнча баарына биз бирдей мамиле кылышыбыз керек экен балдардын арасынан. Ошондуктан бизде шарият боюнча дагы балдар ошол бир нерсе алып келсек баарына тең алып келгин дейт. Же болбосо жок дегенде кошуналардын балдары менен да адилеттүү болсун дейт. Шарият боюнча эгер бир момпосы бир нерсени көчөгө көтөрүп жебесин дейт балдар. Анткени ошо кошунанын балдарында ал жоктур. Же болсо ошого кошо ал биз беришибиз керек. Мына ушундай таризде бизде шариятта тарбиялык маанилер бар. Эми бардык оң жана терс сезимдердин борбору саналган бул адамдын жүрөгү ошол Кудай жолуна эгер имерилбесе, же болбосо бир зикир менен, Аллах Тааланы менен эстөө менен тазаланбаса, бул барган сайын карайып, ошонун таш мисалы бизде жүрөгү катуу болуп таш болуп кете берет экен. Ал жөнүндө бул жерде Аллах Таала Куранда айтат. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. Бұл жерде Аллах Таала айтат. Ыймандуулар Алланы эскергенде жүрөгүндө тынчтык орногондор дейт. Демек, Алланы эскергенде жүрөктөр тынчтык табат дейт. Шундай эле карасак, ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Аллахты эстегенде жүрөктөр тынчтык таппайбы дейт. Эми карап көрүңүздөр. Биз ошол дайыма өзүбүздүн денебизге көңүл бурабыз. Эгерде
курсагыбыз аша турган болсо, ошол курсагыбызды тойгузганга кандай жол менен болсо да биз аракет кылабыз. Биздин курсагыбыз тоет, тойгузабыз ашказанды. Бирок ошол эле убакытта биздин жүрөгүбүз, же болбосо рухубуз ачкачылыкта. Өзүңүздөр деле карап көрсөңүздөр, Аллах жөнүндө укканда, же болбосо бир пайгамбар жөнүндө укканда, бир диний бир шарият сөздөрүн укканда, же болбосо Куранды укканда кадырес адамдын жүрөгү жеңилдеп, бүт эс алып калат. Бир эле мисалы мешитке киргенде Аллах Тааланын үйү сууга сүзгөн балыктай бардык нерсени унутуп, жүрөгүң бир башкача боло түшөт. Мына демек ошондой эмесек болот экен. Биз эгер Аллах Тааланы дайыма эстей турган болсок, биздин жашоодо сөзсүз түрдө жүрөгүбүз бир жакшы жашоо болот экен, жүрөгүбүздө. Анткени мына биздин негизги жашообуз жүрөктүн токтугу. Эгер жүрөгүбүз ток болбосо, анда жашоо бизде бактылуу деп эсептелбейт. Мисалы, сен кечинде жатасың, уктайсың, жүрөгүң ток эмес. Тиги балам эмне болуп кетти, же бул эмне болуп кетти деп. Эгерде биздин жүрөгүбүз ток болсо, уйку болбостон, ошондо биз өзүбүздү бактылуу деп сезсек болот. Бул жерде бизде ошо кызганычтан кийинки келген нерсе бизде көрө албастык деген нерсе бар. Эми кызганып отуруп, ошону көрө албастык деген сыпат аларды бир душмандык алып келди. Эми Юсуп пайгамбарыбыз жөнүндө бир туугандардын чыгарган чечими Куранда мындайча айтылат. Юсуп сүрөсүнүн 10-аятында. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Ошондо алардын бирөөсү айтты: Юсупту өлтүрбөгүлө. Эгер андан кутулуу үчүн бир иш кыла турган болсоңор, аны бир кудукка салып таштагыла, жолоочулар, кербендер алып кетсин деп, алардын арасында бирөөсү бул мындай жакшылык кылгандагысы. Ошондой бир насаат айтып жатат. Эми анын ушул пикирине калгандары дагы макул болуп туруп, ошол пикирди иш жүзүнөн булар ашырды. Эми Юсуп пайгамбардын бир туугандары ушунчалык терс абалы кандай гана ибараттуу экендигин бул жерде биз байкасак болот экен да. Алардын эң мээримдүүсү да кызганычынын себебинен Юсупту ээн таладагы бир кудукка таштап салууну сунуш кылат. Демек бул жанакы кызганычтын айынан. Кызганычтын айынан бул жакшы насаат. Буга бир жакшылык каалагандыгы үчүн ошону бир сунуш кылды. Канткени менен ал бир тууган да ошону биротоло өлтүрүп салууга анын жүрөгү чыдаган жок. Мына бул нерсе ар кандай чөйрө болбосун, кызганычтын айынан жакын достуктун жалган кейпин кийген канчалаган душмандардын чыгарынан кабар берет дейт. Демек бул жашоодо деле бар, ар кандай душмандар бар. Мисалы bizde кейбір адамдар айткан сөзүн угуп калдым эле, жиндинин да душманы бар деп. Ошо сыңарындай сөзсүз түрдө бул жашоодо душман болот. Ал душмандар сенин жаныңда да болушу мүмкүн, өзүңнүн ошол бир туугандарыңдан да болуп калышы мүмкүн, эгерде жүрөгүндө ыйман болбосо. Bizde дагы Куранда Аллах Тааланын мындай айткан сөзү бар. Ошол баягы жүрөгү таш адамдар жөнүндө. Фавайлул лил qasiyah qulubuhum min zikrillahi ulaika fi dhalalin mubin. Sadaqallahu azim. Бул Зумар сүрөсүнүн 22-аяты. Жүрөктөрү Алланы эстөөгө жарабай катып калган пенделерге кыйроо болсун. Алар ачык адашууда дейт. Демек, вайл деген бул Аллах Тааланын наалаты, каргышы болсун деген сөз. Же болбосо вайл деген тозокто бир өрөөн бар дейт. Ал жерге түшкөндөрдү Аллах Таала ушундай бир өзгөчө азап менен азаптайт дейт. Ал жердеги ошол жыландардын жоондугу төөнүн мойнундай болот дейт. Кайсы бир ошол жерге түшкөн адамды бир чагып койгон болсо, анын чаккан уусу тарабастан 70 жылга чейин турат дейт. Биздин жыл менен эсептегенде. Эми көңүлүндө кири жоктой сыртынан жадырап балдары Жакып пайгамбарга келет дагы алар мынтип айтышат. Эми жанакылар өздөрүнүн ойлогон ошо кара өзгөйлүгү менен жасаган пландарын ишке ашырууну булар баштады. Келип туруп алар атасынан сураган жери. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Sadaqallahul azim. Ата, Юсуптан кабатырлангыдай эмне себептен бизге кошууга ишенбейсиң? Акыры биз аны жакшы көрөбүз го. Аны эртең бизге кошуп бер.
tamaqtansın, oynap köngül açıp gelsin. Elbette biz ana korgop saktap jüröbüz dep bu Yusuf suresinin 11-12 ayetinde bunlar atasında kayırılgan jer aytılат. Andan keyin Emi balenin barısı oşol oğuzdan çıkan sözden baştalып atpayбы. Bizde şeriat boyunca dele oğuzdan çıkan söz misal vahiran dep koyat, sırtkı kelbetinde emnen aytkan bolsa şeriat boyunca biz oşonu eski alıverебиz. Antkeni anın içinde kanday kara oy var ekendigini biz Kuday Taala tapşırıp koyuyoruz. Bulardagın özünün sözünde uşunday bir jakşı sözler menen atasını aytkandыкtan emi atasının oşo baldarga bolgan mamilesi. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. Sadakallahu azim. Onu alıp ketseňer, men kavatır bolam. Sizler alaksıp kalganda karışkıranı jep ketet dep korkom dedi. Bul da ne? Oşol Yusuf suresinin 11-12 ayetinde. Emi keyir rivayetlarda aytat, bul Jakып paygamber bir gün түш көрөт dedi. Oşol түшünde balasının oşol bir toğunun üstünde baldarını köret dedi. Oşol 10 balası jüret eken bardık baldarı. Oşolların arasından Yusuf jüröle anan berki baldar karışkırga aylanıp Yusuf paygamber oşol balası jok bolup ketет deydi. Oşol tüşü sebepli bul жерде ne? Balamды karışkır jep ketebe dep korkom dep aytkany mına uşundan boldu deydi. Bul жерде oşo bir tuğandarının çıkınçılığı turalı daha ayta turan bolsak Yusuf suresinin 15. ayetinde mınday deydi. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Sadakallahul azim. Anan anı alıp ketişip kuduktun tüyüne taştığıga niyet kılgan çakta biz ağa sen elbette mezgil jetip ağa inilerine bu kılmışları jönünde kavar beresin. Allah oşonda senin Yusuf ekenini sezbey kalaşat dep Kuday Taalam biz vahiy jönöttük deydi. Demek ayan jönöttük deydi. Emi oşol vaqtta bizim keyir alımlar aytat Yusuf paygamber oşol vaqtta alım berilgen, ayan berilgen vahiy demek Yusuf paygamber oşol vaqtta ele paygambarlıktın berilgendigine bul dalilde bul keyir alımlardan oy pikir bol hesaplanadi. Jakып paygamber uğullarının oşo Yusuf'tu talaga oynatıp kelele dep suranıp durup alışkanın jana oynap kelüge Yusuf'tun da dilgir ekendigin eski alıp turup bul ne taqdırga karşı çıkpayın degen maksatda ruhsat beredi. Emi bizde paygamberin hadisinde kelet taqdir jana жазылмыш işke aşarda bağam parasat öz küçün jogotot deydi. Emi taqdırga жазып koygan wagtda oşol işler sözsüz türde bolat, andan artka çeginүүgө hiç kanday bizdin ayla awanыбыз kalbay kalat eken. Emi misal kede karap koysaң şu taqdir dep keyir şu attı başlı adamlar ele kede bir jaş bulanın işin jasap koyot. Antkeni oşol nerse taqdirga жазылган bul oşol işti jasap koyot da andan keyin öz esine gelet. Antkeni bul oşol özünün da misal keyir sebepleri boluşu mümkün. Allah Taala'nın oşol bir kılgan töremesi işi üçün anı jazalagan o eseptele kıskası bir oşonday nerse var. Kırıda da bir söz var ga tandagan tazga jolugat dep. Keyler da şunday tandap жүрүp, dağınca biröөнү tandayt. Jol bolsa oşol bir buyumda tandap bir начарын алып алат дегендей. Демек бул тагдырга жазылган нерсе болгондо ошол вакытта биздин баамыбыз ошол нерселердин баарысы өз күчүн жоготот. Эми көрө албаган уулдар Жакыптын көңүлүн жайгаруу үчүн Yusuf пайгамбарды шунчалык талашып кел мага кел деп көтөрүп алып туруп, ошо атасынын жанынан булар арраак алып барат. Атасынын жанынан арраак баргандан кийин ошону атасынын көзүнө көрмөй калгандан кийин канаке сенин жанагы түшүңдөгү сага сажда кылган жылдыздар канаке деп туруп, ошону ушунчалык айтпаган сөздөрдү айтып, өздөрүнүн ичиндеги жанагы толуп калган сөздөрдүн баарысын чыгарып, ар кандай сөздөр менен Yusuf'tu ортого алып жемелей башташат. Эми ошентип Yusuf пайгамбар ушунчалык бул жанаклардын сөзүнө чыдай албастан Allah Taala'ga dağın kayırlat. Ata senin senin canında söylegen sözlerinden bunlar tanıp ketişti. Uşulardan bir okuyasın, avalını körsen go dep durup şunçalık dengelde keyip bul Yusuf paygambardan kayırılgan jeri var. Emi bul jaşoonu dile karap görsek azırkı zamanda murdanda kezdeşe mesele azır uşunday bir zaman bolup kaldı. Bir tuğan menen bir tuğandar talaşıp, uy talaşıp, sottoşup uşunday bir dengelge jetken vakit bolup kaldı. Emi biz
ушул Кур'андын аяттарынан өзүбүзгө бир сабак алышыбыз керек. Балдарды тарбиялаганда сөзсүз түрдө бизни бирдей мамиле кылышыбыз керек экен. Бирөөбү 10 болобу, баарына бирдей мамиле кылсак буюрса, балдардын тарбиясы дагы бири-бирине болгон көрө албастык деген нерсе дагы бул жерде болбойт. Эң буюрса, Юсуп пайгамбардын ошо кудукка ташталуусу жөнүндө кийинки сабактарда сиздерге кененирээк айтып беребиз. Кийинки жолугушканга чейин, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.